আমার লাইফে যত কিছু হয়েছে না কেন আমার কাছে আই থিঙ্ক ভালো খারাপ সব মিলে এখন আমি যেরকম আছি ওটাই আমি হয়েছি টু বি অনেস্ট আই উড লাইক টু বি মোর রিয়েল দেন টু বি পারফেক্ট আই এম ওয়ার্কিং অ্যান্ড আই নো হাউ হার্ড দ্যাট লাইফ ইজ অ্যান্ড walking solo on the ramp I think I rocked that more just like any teenager I had a lot of insecurity therefore also being a public figure there were a lot of comments and judgments Welcome to Glamtalk with Faisal. Glamtalk-এ বেসিক্যালি আমরা খুঁজে থাকি ফ্যাশন এবং গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের বলা এবং না বলা অনেক গল্প। তেমনই একটা গল্প নিয়ে আজকের যাত্রা শুরু করব। আজকে আমাদের সাথে যিনি আছেন তিনি খুবই স্বনামধন্য একজন, একাধারে তিনি একজন মডেল, একজন অভিনেত্রী, তার সঙ্গে তার আরও দুটো গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় রয়েছে। একটি হলো তিনি উইনার অফ মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ 2017, তার সাথে উইনার অফ মিস গ্র্যান্ড 2024। আমাদের সাথে আজকে আছেন ভেরি বিউটিফুল জেসিয়া ইসলাম। হাই জেসিয়া। হাই, কেমন আছো? এই তো ভালো আছি। ওয়েলকাম টু গ্ল্যাম টক। Yeah, thank you so much for inviting me to Glamtalk. This is my first time and I'm absolutely grateful to this interview. So. Most welcome. তোমার সাথে আমার ইন্টারভিউটা একটু ডিফিকাল্ট হবে কারণ যে ইন্টারভিউ প্যাটার্নে করতে হবে শো এর খাতিরে। হ্যাঁ, কিন্তু যেহেতু তোমার সাথে আমার রিলেশনশিপ বা রিলেশনটা আসলে কোনোভাবেই ফর্মাল না, সো আমাদের পার্সোনাল লাইফে আমাদের রিলেশনশিপটা খুবই ফান অ্যান্ড এনজয়েবল। তো এখানে দর্শকদের স্বার্থে বা শো এর প্যাটার্নের স্বার্থে আমাদের আসলে খুব ফর্মালি কথা বলতে হবে। Well, I think it's going to be interesting, so I'm excited. Let's see how it goes. স্টিল আমি চেষ্টা করব শোটাকে ইন্টারেস্টিং করে তোলা। For sure. জেসিয়া, তোমার মডেলিং যাত্রা কিভাবে শুরু হয়েছিল? খুব abruptly শুরু হয়েছিল. I clearly remember my first shoot was with for Banglalink and the photographer was Riyad Ashraf. Okay. And I think makeup artist Tarek Ahmed ছিল. So I was 16-year-old. That was my first ever shoot. And তখন থেকে the photographer asked me if I'm interested and would I be willing to be serious about this profession or not. And এটা কোন সালে? এটা I think 2015 বা 16, 2015 most probably. I was just 15 or 16-year-old, that time. I must say that was a great starting because রিয়াদ আশরাফ এবং তারেক দুজনের জায়গায় অনেক বড় পজিশনে with a good amount of experience. Absolutely. And I think if I look back, I think I was absolutely blessed to start my journey with a lot of good people. Very nice. Yeah. প্রথম র্যাম্প শো এর কোন এক্সপেরিয়েন্সের কথা মনে আছে? First fashion show experience কথা একদম professional one. Professional one, of course. First ramp show, I think Tresemme Bangladesh Fashion Week. That was my first ever fashion show. হ্যাঁ মনে আছে because I was very very nervous তখন আমি কখনো এর আগে ক্যাটওয়াক করি নাই also I was never anybody's student unfortunately because আমি অত বেশি জানতাম না কি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন নতুন আসছিলাম and Azrapu was the choreographer Azran Mahbub and it was a big deal because Tresemme Fashion Week was অনেক বড় করে 3 দিন টানা রেগুলার করা হয়েছিল and এতগুলা task and এতগুলা rehearsals like for me like being a baby not having any idea about ramp shows or catwalk and being able to walk there and remember all the choreographies for the first time. এখন তো I can do it easily but তখন as a youngster and it was very difficult for me and I was very nervous but absolutely I was blessed too and also that was the moment I met Azran Mahbub. সময়ের সাথে সাথে আসলে এক্সপেরিয়েন্স গ্রো করে বাড়ে, সেটা জীবনে সব ক্ষেত্রেই কাজে লাগে। মডেলিং শুরু করতে গিয়ে ফ্যামিলির রিয়াকশন কি ছিল বা তারা কিভাবে ট্রিট করেছে জিনিসটাকে? এখন পুরো ডিফারেন্ট স্টোরি কিন্তু প্রথমবার যখন স্টার্ট করেছিলাম যখন আমি বলেছিলাম ওদেরকে শেয়ার করেছিলাম যে I really wanted to be a model and I was always sure I was never confused about that because I was always what do you say heart touched by photo shoots by ramp shows whatever happens like আমার অনেক ভালো লাগতো glam world. So তখন ওরা একটু নেগেটিভ ছিল because they were thinking about my safety, how the industry works. They had no idea about it and thinking them as their child, they didn't want me to continue. But with time, I think I have made them proud, proven them wrong. And with time, I think right now, they are the best supporters I have in my life. Great to know. So Jessia,
It's a journey of almost 10 years now, right? 2015 to 2025. Oh my gosh. It's Yeah, a I just decade. realized it's been a decade. But then again, I have never counted like that because my modeling journey was on and off, on and off. I think I started being completely serious about modeling after I won Miss World Bangladesh. Okay. So that was in 2017. So 17, right. yeah. So ওইটার পর থেকে I was completely I think ওইটার 3 বছর পর I was in the modeling scene. I was very active, but ওইটার আগ পর্যন্ত I was not that active. But you have been active on screen from 2015 যেহেতু তুমি Yeah. শুট করেছো 2015 Yeah. তো ইটস অলমোস্ট আ ডেকেড Yeah. রাইট তো ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে গিয়ে এমন কোনো এক্সপিরিয়েন্স কি তোমার হয়েছে যেটাকে তুমি খুবই সারপ্রাইজড বা শকড বা এরকম হয়েছে কিছু সারপ্রাইজ বা শক না, যেরকম আমি বললাম আমার প্রথম ফটোশ্যুটের কথা বা প্রথম র্যাম্প ওয়াকের কথা, অ্যান্ড ইটস বিন আ ডেকেড, অ্যান্ড আমি বাচ্চা থেকে আই এম গ্রোয়িং আপ উইথ টাইম উইথ দেম উইথ ইউ পিপল, সো sometimes it feels like, you know, you guys feel like a family. I'm like, I've been seeing you guys working with the same people for a long period of time, and yeah, it feels amazing, to be honest. So surprise বলবো না, আমি বলবো heartwarming every time I work with them. সোশ্যাল মিডিয়াতে জেসিয়া সবসময় খুব পারফেক্ট থাকতে হয়, এইটা কি তোমার জন্য কোনো প্রেশার ক্রিয়েট করে বা চাপ সৃষ্টি করে এরকম কিছু? আমার একদমই মনে হয় না সোশ্যাল মিডিয়াতে একদম পারফেক্ট হতে হয়। আই থিঙ্ক সোশ্যাল মিডিয়াতে ইউ শুড বি অ্যাজ রিয়েল অ্যাজ ইউ আর ইন ইয়োর পার্সোনাল লাইফ, দ্যাটস ওয়েন পিপল উইল আন্ডারস্ট্যান্ড হু ইউ আর অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ওইসব কন্টেন্টই হচ্ছে বেশি ভিউজ, বেশি মানুষ ফলো করে যারা হচ্ছে একদম, যারা কানেক্ট করতে পারে, হু উই ফিল লাইক দে আর রিয়েল পিপল। সো ইফ ইউ আস্ক মি, I would like to be more real than to be perfect. ভেরি গুড। মডেলদের লাইফ নিয়ে কোনো মিথ কি ভাঙতে চাও, যে মানুষ যেরকম ভাবে যে মডেল মানে ভেবে না মানে ইটস অ্যাবাউট বিং জাজমেন্টাল, যে আচ্ছা ও মডেল ও এরকমই হবে, আচ্ছা ও মডেল ও ওরকমই হবে, এরকম মিথগুলা যেগুলো আছে? অবশ্যই আমি আই থিঙ্ক স্টার্টিং থেকে মিথটা আমার ফ্যামিলি থেকে শুরু করে, ফ্রেন্ডস থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত আমি ব্রেকিং এভরি ডে, ইফ আই এম মিটিং সামবডি নিউ আই এম ব্রেকিং দিস myth about models because I'm working and I know how hard that life is, and hard as in we're people, we have to be very dedicated to be in the top. It's not that easy. I'm mona je ghum theke chinta korechen ami in the top hoye gechi, eta jibone hoy na, but with time, every shoot, every day, every hard work, starting from your health, your looks, experimenting with your looks and physical structures, জিমে যাওয়া থেকে শুরু করে, ফিটনেস থেকে শুরু করে, স্কিলস, ফটোশুটে জাস্ট এমন না যে দাঁড়ালেই পিকচার্স এসে পড়ে, ইউ হ্যাভ টু নো ইউর অ্যাঙ্গেলস, ইটস আ স্টাডি, ইটস অ্যান এডুকেশন, অ্যান্ড ইউ লার্ন এভরি ডে, অ্যান্ড এটার কোনো শিক্ষার কোনো শেষ নাই। সো আমার জন্য আই হ্যাভ লার্নড এনি কাইন্ড অফ শুট, এনি থিংস এভরি ডে, ইভেন এখনও আমি কোনো শুট নতুন করতে গেলে আমি কিছু না কিছু শিখছি। সো আমি বলবো যে ওই মিথটা আমি মানুষদেরকে ব্রেক করার চেষ্টা করি যে ইফ ইন নো ম্যাটার হোয়াট ক্যারিয়ার, হোয়াট ক্যারিয়ার অপশনস ইউ আর চুজিং, model is as tough as, it's not that just glam world pictures দেখতেই মনে হয় যে আচ্ছা অনেক সুন্দর দেখতে, but it's very tough. সেটাই আমি বলি কি যে এখন দেখো আমারও কাজ করতে করতে অলমোস্ট 23 ইয়ার্স এর এক্সপিরিয়েন্স, কিন্তু হয় কি যখন আমরা একটা ম্যাগাজিন দেখি বা কোনো, যে এখন তো সোশ্যাল মিডিয়া খুবই অ্যাক্টিভ সবাই, তো ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে যখন ছবি দেখি স্ক্রোল করতে করতে বা ডানে বামে করতে করতে, তো যেটা হয় হচ্ছে 5 মিনিটের একটা অ্যালবাম দেখা হয়ে যায়, অথচ ওই অ্যালবামটা যে যতগুলো ছবি ধরো তোমার সাথে আমার প্রচুর শ্যুট করা হয়, আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্সে যদি বলি আমরা এক একটা শ্যুটে 3 দিন 4 দিন করে আমরা টাইম স্পেন্ড করি, সো ওই ছবিগুলো যখন আসে স্ক্রোল করে দেখতে দেখতে 5 মিনিট হয়ে যায়, কিন্তু এটার পিছনে কিন্তু অনেক গল্প থাকে, অনেক কষ্ট, পরিশ্রম, তারপর এক্সপিরিয়েন্স, অনেক কিছুই থাকে, যেটা আসলে সাধারণ মানুষ বা দর্শকরা ওইভাবে রিয়েলাইজ করতে পারে না, বুঝতে পারেন না। আরেকটা মেথ আমি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব, সেটা হচ্ছে just like other jobs, যাদের মানুষের 9 to 5 জব আছে, modeling is not 9 to 5 job. Yeah, of course. If it starts from 6 a.m, you have no idea এটা রাত 10টার দিকে শেষ হবে নাকি রাত ভোর 1টার দিকে শেষ হবে নাকি 8টার দিকে শেষ হবে, there is no limited hours. So sometimes it gets very tough on anybody who is working in the industry, knows how it works, and মাঝে মাঝে ঘুম হয় না, and you're missing your best friend's wedding because of your photo shoot, because you have to be very dedicated and have to be present there. So yeah, ওইটা হচ্ছে একটা myth. It's not 9 to 5 job, it's like unlimited hours job. পার্সোনাল লাইফ এবং প্রফেশনাল লাইফ জেসিয়া কিভাবে ব্যালেন্স করো?
ব্যালেন্স করতেছি নাকি আমি জানি না, বাট চেষ্টা করি ব্যালেন্স করার। যেরকম বললাম, টানা শ্যুট টুট থাকলে দেন আই ওয়ান্ট টু টেক সাম ডেজ অফ, নট ডুইং এনিথিং অ্যাট অল, জাস্ট নিজের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস নিজের জন্য আর কি রাখবো, বিকজ এটা আমার কাছে মনে হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট মেন্টাল হেলথের জন্য, আমার নিজেকে খুশি অ্যান্ড বেটার ফিল করানোর জন্য। সো দ্যাট ওটাই ট্রাই করি মেনটেন করার। জেসিয়া, অনেক অনেক ফ্যাশন শোতে তোমার কাজ করা হয়েছে এই পর্যন্ত, রাইট? তো অনেক অনেক ফ্যাশন শো এর মধ্যে সবগুলাতেই তো ডেফিনেটলি ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল বলে আমি বিশ্বাস করি। এমনকি কোনো ফ্যাশন শো আছে যেটাকে মেনশন করতে চাও, যেটা এক্সপিরিয়েন্স একটু উইয়ার্ড বা একটু ধরো ডিফারেন্ট দেন দি আদার্স, মানে 10-20টা শো এর সাথে একরকম করতে পারবে না, ওরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে? অবভিয়াসলি আছে, কারণ অনেক টাইপেরই ফ্যাশন শো করা হচ্ছে। এক্সপিরিয়েন্স বলতে অদ্ভুত টাইপের, there were some few fashion shows যেখানে মনে করো লাস্ট মোমেন্টে কোরিওগ্রাফি সবাই হচ্ছে গুলিয়ে ফেলেছে, তারপর হচ্ছে লাস্ট মোমেন্টে ব্যাক স্টেজে অনেক ড্রামা হয়, সো ইউ নো ভেরি ওয়েল কমন সিনারিও, অনেক ড্রামা হয় ব্যাক স্টেজ, টু বি অনেস্ট। তো এটা অনেকে জানে না, বাট উই নো যে হাউ হোয়াট হ্যাপেন্স দেয়ার। যারা থাকে না গেস্ট, তার সুন্দর শো দেখে, হ্যাঁ, তারা ওরা কিন্তু বুঝেই অনেকে না। বুঝে না, যারা ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বিলং করে না তারা বুঝে না যে কিউট কি আসলে হয়েছে, কি। হ্যাঁ সারাদিন রিহার্সাল করানোর পরে মডেলরা যখন কিউট এদিক ওদিক করে তখন আমরা বুঝি কি ভুল হয়েছে, হ্যাঁ। তার কি করেছে। হ্যাঁ, ব্যক্তিগত জীবনের এমন কোনো ঘটনা কি আছে যেটাকে ভুলে যেতে চাও বা ইরেজ করতে চাও? একদমই না, বিকজ যতগুলা হয়েছে আমার লাইফে, যত কিছু হয়েছে না কেন, আমার কাছে আই থিঙ্ক ভালো খারাপ সব মিলে এখন আমি যেরকম আছি ওটাই আমি হয়েছি, টু বি অনেস্ট। সো আই ডোন্ট থিঙ্ক আই ওয়ান্ট টু ফরগেট এনিথিং। কোর্স এটা একটা ভালো কথা বলেছো, সব ঘটনাই কিন্তু একটা একটা এক্সপিরিয়েন্স মানুষের লাইফে সামনে এগিয়ে যেতে না অনেক হেল্পফুল, আসলে সাহায্য করে। জেসিয়া, বলো তোমার পার্সোনাল স্টাইল কেমন? আমার পার্সোনাল স্টাইল, আজকে যেটা পরা আছি আমি, একদম পার্সোনাল র্যান্ডম একটা, আমি অনেক এক্সপেরিমেন্ট করতে পছন্দ করি উইথ ফ্যাশন, উইথ আউটফিটস, বাট আই থিঙ্ক আমি স্ট্রিট স্টাইলটা বেশি ফলো করি, অ্যান্ড আই থিঙ্ক আমার সাথে স্ট্রিট স্টাইল লিঙ্কটা বেশি যায়। আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি, আমি এক্সপেরিমেন্টিং, সো আই থিঙ্ক দ্যাট। না, আমাকে আসলে কিভাবে ভালো লাগে এটা আমি ভালো মনে হয় বুঝতে পারবো, কারণ ফ্যাশন ইজ অল অ্যাবাউট ফিলিং কমফোর্টেবল অ্যান্ড কনফিডেন্ট টু অ্যান্ড হোয়াটএভার ইউ আর কনফিডেন্ট টু, ওয়্যারিং। অফকোর্স। হ্যাঁ, তো এখন এইটা ট্রেন্ড চলছে, আমাকে এটাই পরতে হবে বা আমাকে আসলে এরকম কাপড়ই পরতে হবে বা ওরকম ঢাকা ঢুকা কাপড় পরতে হবে বা পরা যাবে না, এরকম কোনো আসলে ইয়ে থাকা, বাইন্ডিংস থাকলে তো সমস্যা। ওইভাবে আসলে নিজেকে কমফোর্টেবলি প্রেজেন্ট করা যায় না। তুমি কি টাইপের আউটফিট বা পোশাকে নিজেকে কমফোর্টেবল ফিল করো? যদি আমি মডেল না হতাম তাহলে স্পেসিফিক আউটফিট থাকতো, যেহেতু আমি মডেল, আমার শাড়ি পরেও শ্যুট করতে হয়, তারপর কামিজ পরেও পড়তে হয়, ওয়েস্টার্নে পড়তে হয়, সো অ্যাজ আ মডেল আই হ্যাভ টু বি কনফিডেন্ট, ফিল কমফোর্টেবল উইথ এনিথিং আই এম ওয়ারিং, টু বি অনেস্ট। So there is no specific outfit. I can pull it off. এইটাই আসলে এক্সপেক্টেড অ্যান্সার। তোমার এমন কোনো স্কিন কেয়ার বা বিউটি টিপস কি আছে যেটা তুমি শেয়ার করতে চাও? যেহেতু আমাদের অনেক মেকআপ করতে হয় রেগুলার বেসিসে, অ্যান্ড অনেক টর্চার যায় হেয়ার স্টাইলের মধ্যে, সো ওই অনুযায়ী আমাদের অনেক বেশি টেক কেয়ার করতে হয়। যদি মেকআপ ঠিকমতো রিমুভ না হয়, স্কিন কেয়ার যদি ঠিকমতো না হয়, দেখা যায় নেক্সট টাইম অনেক পিম্পলস বা র্যাশেস হয়ে যায়। সো ওই ক্ষেত্রে আমি মিনিমাল বেসিক যেটা করি, ক্লিনিং একদম ঠিক করে রিমুভ করা মেকআপগুলা, তারপর হচ্ছে খাবার টাবার প্রোটিন ঠিকমতো, ভিটামিনস ঠিকমতো নিচ্ছি নাকি না, চুলের জন্য যেরকম হেয়ার ফল অনেক বেশি হয়, সো আমি ট্রাই করি একটু ভিটামিনস ঠিকমতো নেওয়ার আর কি। আসলে আমাদের এই প্রফেশনটাই এরকম, আমাদের চুল বলো স্কিন বলো এগুলো আসলে আমাদের অনেক টর্চার যায়, মানে এগুলো আমাদের ইনভেস্ট করা, করতে ট্রু, এগুলো ইনভেস্ট করা দেখি আমাদের আসলে ওইভাবেই আমাদের মানে লাইফস্টাইল আমরা আসলে ইউজ টু হয়ে যাই, কিন্তু স্কিনটা যেটা হচ্ছে স্কিনের যে ব্রিদিং প্রসিডিওর, ওটা যদি কোনো রকম ঝামেলা হয় বা ওটা যদি প্রপারলি না হয় তাহলে স্কিনে অনেক রকম প্রবলেম হয়। এই জন্যই টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স যদি তোমার থাকে শেয়ার করতে বললাম, যেন দর্শকরা জানতে পারে এবং তারাও ফলো করতে পারে। কেমন টাইপের ফ্যাশন ট্রেন্ড তুমি একদম পছন্দ করো না? কেমন টাইপের ফ্যাশন ট্রেন্ড, আমি ইন জেনারেল ট্রেন্ড ফলো করতে পছন্দ করি না। আমার কাছে অত বেশি মানে হাইপটা বেশি হলে আমার কাছে তো ভালো লাগে না। আমার কাছে মনে হয় ট্রেন্ড শুড বি স্টার্টিং ফ্রম ইউ, এনিবডি হু ইজ কমফোর্টেবল উইথ দেয়ার ওন, মানে রিসার্চিং যে এখন কি চলছে না চলছে। সো আই থিঙ্ক ওই টাইপের ট্রেন্ড সেটার ট্রেন্ড সেটা। একটা ইন্টারেস্টিং সেগমেন্ট আছে, শিওর, দ্যাটস র্যাপিড ফায়ার। ও আই লাভ দ্যাট, লেটস স্টার্ট। আর্লি মর্নিং শুট অর লেট নাইট শুট? লেট নাইট শুট। হিলস না স্নিকার্স? স্নিকার্স। ফুল গ্ল্যাম লুক অর নো মেকআপ লুক? Full glam look. I love being glam, dolled up.
Walking solo on the ramp or a cluster? Walking solo on the ramp. I think I rocked that more. Magazine cover or runway opening? So tough, man. That's Both. I think starting the Now, ramp if you walk is have to amazing. choose one between two of them, then Opening a fashion show. okay, great. মাথায় রাখলাম। যদি তোমাকে সুপার পাওয়ার দেওয়া হয় তাহলে তুমি কি নিবে? Interesting question. যদি আমাকে সুপার পাওয়ার দেওয়া হয়, I think I would like to fly. ফ্লাই? আমি জানি না কি বলবো। তোমার সাথে যাই কিন্তু খুব একদম। Yeah. যদি একদিনের জন্য তোমাকে কোনো স্পেসিফিক তিনটা অপশন দেওয়া হয় যে তিনজনের লাইফ তুমি লিড করতে পারবে, তাহলে তুমি কার লাইফ লিড করতে চাইবে এবং কেন? তোমার প্রথম। আমার? হ্যাঁ। আমার কেন? জাস্ট বুঝার জন্য তুমি কিভাবে কি করো, প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে কি চিন্তা করো, কিভাবে ড্রেস আপ করো। একটা হচ্ছে তোমার, আর একটা হচ্ছে আজরা মাহমুদ, বিকজ আই থিঙ্ক শি ইজ আ ভেরি bold woman and I really admire her. Yes, of course. One, and second or third, I think I would like to live my life too. I like being myself, so yeah, I would choose me third. থার্ডটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। কারণ প্রত্যেকের নিজের লাইফের প্রতি আসলে নিজের কনফিডেন্সটা থাকা উচিত। হ্যাঁ, কোন ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাশন শোতে তুমি অ্যাজ আ শো স্টপার হাঁটতে চাও? Victoria's Secret. ও দ্যাটস গ্রেট। একটা কোয়েশ্চেন আছে, তিনজনের নাম বলবো, কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কি দিবে কি নিবে তাদের কাছ থেকে। ওকে, কি দিব আর কি নিব? কি দিবে কি নিবে? আচ্ছা, শিরিন শিলা। ওকে কি দিব আর কি নিব ওর কাছ থেকে? ওর কাছ থেকে হাইটটা নিব, ওর হাইটটা ফাটাফাটি। আর কি দিব? ওকে হচ্ছে আই থিঙ্ক অনেক শাড়ি পরতে পছন্দ করে, ওকে আমি শাড়ি দিব। ভেরি গুড। তানজিয়া জামান মিথিলা। মিথিলার কাছ থেকে কি নিব? আই থিঙ্ক ওর ফিটনেস, আই থিঙ্ক আই লাইক হার বডি টু বি অনেস্ট। অনেক সুন্দর করে মেনটেন করে, অনেক ওয়ার্ক হার্ড করে, অনেক ওয়ার্কআউট করে, আমার থেকে অনেক গুণ বেশি। সো আই থিঙ্ক ওই জিনিসটা নিব, স্কিলটা নিব। আর ওকে কি দিব? ও কি পছন্দ করতে পারে? আই থিঙ্ক দ্যাটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আই থিঙ্ক ভালো এক্সপিরিয়েন্স দিব অ্যাজ আ ফ্রেন্ড। ও নাইস। এবার বলো তো আজিমুদ্দৌলার কাছ থেকে কি দিবে কি নিবে? ওর কাছ থেকে ওর ব্র্যান্ডটা নিয়ে নিব। আর কি দিব? আই থিঙ্ক ও কি দিলে ভালো খুশি হবে? আজিমুদ্দৌলা। ওর ব্র্যান্ডটাই ওকে ফেরত দিয়ে দাও, খুশি হয়ে যাবে। এটাই করতে পারি। সো আমরা আমাদের প্রোগ্রামের অলমোস্ট লাস্টের দিকে চলে এসেছি। এখন আমি তোমাকে তিনটা কোয়েশ্চেন করবো, কোয়েশ্চেনগুলো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, তো তুমি একটু ভেবে চিন্তে সুন্দর করে অ্যান্সার দিবে। আমি এতক্ষণ যা যা বলেছো খুবই সুন্দর বলেছো, ভেরি ফ্ললেস, কিন্তু এই তিনটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার একটু ভেবে চিন্তে দিবে। মডেল হিসাবে তোমার পথ চলার পরিস্থিতি কতটা কঠিন ছিল এবং সেটাকে তুমি কিভাবে ওভারকাম করেছো? Oh my God, অনেক বেশি কঠিন ছিল, because I was not confident like I am right now. I was just like any teenager. I had a lot of insecurity. Therefore, also being a public figure, there were a lot of comments and judgments. But coming from a country like Bangladesh and being a woman and standing on my feet strong was very hard. It was not an easy journey. But I think what made me overcome that, it's constantly reminding me that goal I really wanted to set and what I really wanted to be and what I really want to be. So constantly reminding myself that at the end of the day, the journey matters for me, and what I achieve in life, that matters the most. So kharab bhalo sob milei kintu life hoy. So হ্যাঁ, দ্যাটস ভেরি ট্রু, নাইস অ্যান্সার। তুমি তোমার কনফিডেন্স কিভাবে গ্রো করেছো? আই থিঙ্ক মানুষের কনফিডেন্স তখনই বাড়ে যখন সে কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে অনেক বেশি কাজ করে। তো আই থিঙ্ক আমার কনফিডেন্সটা গ্রো করেছে অফকোর্স উইথ আ লট অফ হার্ড ওয়ার্ক। অলসো থ্যাঙ্কফুল অ্যান্ড ভেরি গ্রেটফুল টু হ্যাভ met few people on my journey about in my career, in modeling career, যে ওরা আমার পাশে ছিল, দেখে they constantly reminded me what to do, what not to do. That's why I think I became confident, and I think that's who I am right now because of some people. যারা নতুন মডেল হতে চায় তাদের জন্য কি বলবে? যারা নতুন মডেল হতে চায় তাদের জন্য বলবো, the starting will never be easy. Always have a lot of patience, work really hard on yourself, know your the best
looks, know what works for you, what kind of styling works for you, research about yourself, experiment about yourself more, and know যে বাংলাদেশে মডেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে আসার আগে যে কি হচ্ছে, কি ভালো ব্র্যান্ডস গুলা কি কি আছে, কি কি ফ্যাশন শোজ আছে, আই থিঙ্ক গোলসগুলো ঠিক মতো অর্গানাইজ করলে আই থিঙ্ক এনিবডি ক্যান ডু গুড। ওয়ান্ডারফুল। জেসিয়া, তোমার সাথে আমার অনেক অনেক কাজের অভিজ্ঞতা, ভালো অভিজ্ঞতা, অনেক সময় ধরে অনেক পরিমাণের কাজ আমরা একসাথে করেছি। আর আমাদের পার্সোনাল বন্ডিংও ভালো, যেটা প্রোগ্রামের শুরুতেই আমি বললাম, ভালো মানে খুবই ভালো। কিন্তু আজকে তোমার সম্পর্কে যা যা জানলাম বা তোমার কাছ থেকে যে সমস্ত কথা আমি জানলাম, সেটা হয়তো এতদিনে ওইভাবে জানা হয়নি, ফর্মালি কথা হয়নি, কিন্তু জেনে খুবই ভালো লাগলো। খুবই ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স অ্যাড হলো। আমাদের প্রোগ্রামটাতে তুমি এসেছো এবং আমাদের সাথে জয়েন করেছো, তার জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের গ্ল্যাম টকের দর্শকদের জন্য তুমি কিছু বলতে চাও? আমি এখানে এসে I'm very grateful. Thank you so much for inviting me to this show. And yeah, it was an absolutely amazing experience working, actually doing this show with you. Besides, we have been working together for a long period of time. So a kind of experience was different. And দর্শকদের ক্ষেত্রে বলবো হচ্ছে গ্ল্যাম শো দেখেন, আর দেখেন ওরা কি কি গসিপ বের করে, and keep supporting and loving us and keep loving the glam world. তোমার জন্য আমাদের স্পন্সরদের তরফ থেকে কিছু গিফট রয়েছে। হ্যাঁ, আগে বলো আমাদের সেটটা কেমন লাগলো? আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে, অনেক গ্ল্যামার, অনেক ডিফারেন্ট দেন মোস্ট অফ দ্য সেটস আই হ্যাভ ওয়ার্কড উইথ। থ্যাংক ইউ। এই সেটটি আমাদেরকে স্পন্সর করেছেন এসকে ডেকোর বাই সাইমুল করিম। তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা সেট আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য। সো জেসিয়া, তুমি এত কষ্ট করে এত মূল্যবান সময় বের করে আমাদের প্রোগ্রামে এসেছো, তার জন্য তোমার জন্য রয়েছে কয়েকটা সুন্দর সুন্দর গিফট। Oh wow. This one is from Kiara by Preeti Modi. I love Kiara and love that I'm having a gift from them as well. Preeti Modi নিজে সিলেক্ট করে পাঠিয়েছে তোমার Oh, গিফট। thank you so much. এটা সাজগোজ থেকে পাঠিয়েছে তোমার জন্য। Oh wow. I love gifts. Thank you. মোস্ট ওয়েলকাম। Thank you Shajgoj for this amazing hamper. আর এটা লিনিয়ার বিউটি থেকে পাঠিয়েছে তোমার জন্য খুব সুন্দর একটা জুয়েলারি। Thank you Linear for giving a jewelry. I love jewelries though, and thank you so much for Kiara as well. Thank you so much everyone though. Thank you everyone, specifically Glamtalk. থ্যাংক ইউ জেসিয়া ফর বিং উইথ আস। ইনশাআল্লাহ সামনে আরো কথা হবে, দেখা হবে। Thank you so much for inviting me too. Hopefully we will work soon and মোস্ট ওয়েলকাম ইনশাআল্লাহ। দর্শক, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ থেকে এত সুন্দর একটা কনভারসেশনে পার্টিসিপেট করার জন্য। আগামী পর্বে দেখা হবে নতুন কোনো অতিথির সাথে এবং জানবো তার না বলা অনেক গল্প। ধন্যবাদ।